नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ जुलाई 14 तारिख सोमवार। आज प्रथम खबर पुणी आसुची जोड़ा लघुचाप। बंगोपसागर में पुणी एक जोड़ा लघुचाप सृष्टि होबार संभावना थिबा भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी पूर्वानुमान करिछि। आगामी 24 घंटा मध्य उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश एवं ताहार पार्श्ववर्ती अंचल एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रहितिबा बेले अन्य एक लघुचाप उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और पार्श्ववर्ती पश्चिम और ओडिशा उपकूल में गठन होबार आशंका रही। लघुचाप क्षेत्र गुड़िक प्रभाव ओडिशा पश्चिमबंग झारखंड छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश केतेक अंचल में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। ओडिशार उपकूल जिला गुड़िक यथा बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा गंजाम और गजपति आदि अंचल में हालुकारु मध्यम धरण वर्षा सह किछि स्थान में बिजुली घड़घड़ी और पवनर बेग 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहिबो। पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान अनुसार लघुचाप गुड़िक पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी आगामी 2 ରୁ 3 दिन मध्य झारखंड और उत्तर छत्तीसगढ़ आड़क अग्रसर हेबो। यार प्रभाव में ओडिशार अनुगुल देवगढ़ सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज और झारसुगुड़ा जिले में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। परवर्ती खबर पीड़िता भेटिले मुख्यमंत्री। आत्म उद्यम करथिबा बालेश्वर फकीरमोहन महाविद्यालय छात्री को भेटिछंती मुख्यमंत्री। भुवनेश्वर एम्स जाई पीड़िता भेटिछंती। तांको स्वास्थ्य अवस्था नहीं चिकित्सा करुथिबा डाक्तरी टीम सह आलोचना करिछंती। चिकित्सा व्यवस्थार मॉनिटरिंग पई गठन होइतिबा 8 जणिया विशेषज्ञ टीम सह मध्य कथावार्ता होइछंती। मोहन माझी उपमुख्यमंत्री केबी सिंहदेव एम्स जाइछंती। एहा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग उच्च शिक्षा मंत्री एम्स जाई पीड़िता बापा सह आलोचना करथिले। एम्स जाई पीड़िता भेटिबा परे मुख्यमंत्री प्रतिक्रिया दे कहिसंती एफएम कॉलेज छात्री परिस्थिति जटिल रही चिकित्सा चली। दिल्ली एम्स भली चिकित्सा करा जाउछि। आगामी 24 घंटा गुरुत्वपूर्ण अटे। आवश्यक पड़िले दिल्ली एम्स को एयरलिफ्ट करा जाई पारे। परवर्ती खबर राज्यसभा 4 विशिष्ट व्यक्ति को मनोनीत कले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय संसद उच्च सदन राज्यसभा 4 जन विशिष्ट व्यक्ति को मनोनीत करिसंती। एही मनोनीत व्यक्ति माने होउछंती प्रख्यात सरकारी वकील उज्ज्वल देवराम निकम, केरलर वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता तथा शिक्षाविद श्री सदानंद मास्टर, पूर्वतन वैदेशिक सचिव हर्षवर्धन सिंगला एवं प्रख्यात इतिहासकार डॉक्टर मीनाक्षी जैन। एमानक नामांकन संबंध में केंद्र गृह मंत्रालय पक्षरु जुलाई 12 रे एक विज्ञप्ति जारी करा जायछि। परवर्ती खबर छात्री घटना राज्यपाल हस्तक्षेप लोड़िले नवीन पट्टनायक। बालेश्वर छात्री घटना राज्यपाल हस्तक्षेप लोड़ी विरोधी दलर नेता नवीन पट्टनायक। छात्री को न्याय देबाकू दाबी करछंती विरोधी दल नेता। कॉलेज अध्यक्षों आरंभ कर उच्च शिक्षा मंत्री एवं केंद्र मंत्री एवं मुख्यमंत्री पर्यंत बारंबार ताको अभियोग जणाइबा सत्वे तांकू न्याय पाइबारु वंचित थिले छात्री। एहासह घटना को नहीं दुख प्रकाश करबा सह आरोग्य कामना करिसंती नवीन। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स रे छात्री को आशु आरोग्य कामना करिसंती नवीन पट्टनायक। परवर्ती खबर सफल होची माओ दमन अभियान। हिंसा छाड़ी 15 मासरे आत्मसमर्पण कलेनी 15,000 माओवादी। छाड़ुछंती हिंसार पथ करुछंती आत्मसमर्पण। अस्त्र शस्त्र त्याग करी आगेइबे विकास पथरे। छत्तीसगढ़ रे माओवादी दमन क्षेत्र में यह एक बड़ सफलता। गत 15 मास मध्य राज्य में 15,000 अधिक माओवादी आत्मसमर्पण करिसंती। एने छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई सूचना देइछंती। सरकार को नूतन नीति अनुसार आत्मसमर्पण करुथिबा माओवादी मानकु समाजर मुख्य स्रोत रे शामिल हेबा पई समस्त प्रकार सहायता जोगाई दिया जाउछि। एहा सहित सुरक्षा बलर कड़ा कार्यानुष्ठान मध्य जारी रहिछि, जहां माओ संगठन को दुर्बल करिबारे सहायक हेउछि। मुख्यमंत्री साई एक सोशल मीडिया पोस्ट रे कहिसंती जे गत 15 मासरे मोट 1521 जन नक्सल आत्मसमर्पण करिसंती, जहां नक्सल प्रभावित अंचल रे सरकार को ऊपर बढ़ुवा विश्वास एक स्पष्ट संकेत। परवर्ती खबर तातिले विरोधी भुवनेश्वर लोयर पीएमजी रे बीजेडी और कांग्रेस रणहुंकार। एफएम छात्री उद्यम घटना रे तातिले विरोधी। राजधानी रे उभय बीजेडी और कांग्रेस विक्षोभ करिसंती। भुवनेश्वर लोयर पीएमजी रे बीजेडी और कांग्रेस पक्षरु विक्षोभ करा जायछि। उच्च शिक्षा मंत्री बासभवन घेराव करिसंती। राज्य रे छात्री और महिला बढ़ी चली विरोधी अभियोग आनी। मुख्यमंत्री को इस्तीफा दाबी करिछि बीजेडी। सेपटे विक्षोभ स्थल बीजेडी नेता देवी त्रिपाठी और व्यामकेश राव को उठाई नहीं पुलिस। उद्यम करथिबा बालेश्वर फकीरमोहन महाविद्यालय छात्री को भेटिछंती मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर दलाई लामा भारत चीन संपर्क में कंटा कहला चीन। गलवान संघर्ष 2020 पर प्रथम थर पर वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर बहु प्रतीक्षित चीन गस्त पूर्व चीन दलाई लामा को उत्तराधिकारी चयन प्रसंग में कड़ा प्रतिक्रिया प्रकाश करिछि। चीन यह प्रसंग को भारत चीन संपर्क में कंटा बोली कहिछि। या पूर्व शनिवार दलाई लामा अत्यंत कड़ा सुरक्षा मध्य लेह विमान बंदर में पहुंची। बेजिंग रे थिबा चीन दूतावास रविवार एक विवृत्ति जारी करी कहिछि जे जिजांग तिब्बत सह जड़ित संवेदनशीलता को गंभीरतार सहित बुझिबा उचित। चीन कहिछि जे दलाई लामा को उत्तराधिकारी
ଅଧିकारी ଏବଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବିଷୟ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାମଲା ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ 5 ମିନିଟ ସମୟ ମାଗିଲା ବିଜେଡି। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତ କାଳରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେଡି 5 ମିନିଟ ସମୟ ମାଗିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଅରାଜକତା ଓ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବୋଲି ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ଏନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ନିବେଦନ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ପୁରା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ 15 ଜଣ ମହିଳା ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବେ ଭରସା ଦେବା ପାଇଁ ଆଶା କରିଛି ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସ୍ତରର କଳା ଆସ୍ତରଣ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦଳ। ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆଇଆଇଏମ୍ଡି ଓ ଖଣିଜ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର 8 ଜଣିଆ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ଦଳ ନାଟ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଜଗମୋହନ ଗର୍ଭଗୃହ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତରରେ ରହିଥିବା କଳା ଆସ୍ତରଣ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ଓ ଏହି କଳା ଆସ୍ତରଣ ସଫା କରାଯିବ। ଖବର ମୁତାବକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦଳ ସହିତ ପୁରୀ ସର୍କଲ ସୁପ୍ରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଗତ ମେ 24 ତାରିଖରେ ଏଏସ୍ଆଇ ଡିଜିଙ୍କ ସମେତ 15 ଜଣିଆ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାଲିକଡା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନ୍ଦିର ସଂରକ୍ଷଣ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଛି। କାରକେଡ୍ ରିହାର୍ସାଲ କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 5:10 ମିନିଟ ସମୟରେ ବାୟୁସେନା ବିମାନରେ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସର 5ମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ 2 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। 15 ତାରିଖରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ତ୍ରୟୋଦଶ ବାର୍ଷିକ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ସେହିପରି ରେଭେନ୍ସା ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର 3ଟି ବିଲ୍ଡିଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ 600ତମ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ କଳିଙ୍ଗ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର 2024 ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁଲାଇ 15ରେ ମହାକାଶରୁ ଫେରିବେ ଶୁଭାଂଶୁ। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କୁ 14 ଦିନିଆ ମହାକାଶ ମିଶନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜୁଲାଇ 15 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ରବିବାର ଆକ୍ସିୟମ 4 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ ମିଶନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ଭାରତୀୟ ସମୟ ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖ ଦିନ 3ଟାରେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପରଲୋକରେ ସାଉଥ ସିନେମାର ଖଳନାୟକ। ପରଲୋକରେ ସାଉଥ ସିନେମାର ଖଳନାୟକ ଦକ୍ଷିଣ ସିନେମାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା କୋଟା ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। 83 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିନେତା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ରବିବାର ସକାଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। କୋଟା ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 25 ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ମଦ ଓ ମାଂସ ଦୋକାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସାରା ଦେଶରେ କାଉଡ଼ିଆ ମାନେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନେଇ କାଉଡ଼ି ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଜଙ୍ଗପୁରାର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ତରବିନ୍ଦର ସିଂ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଉଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗପୁରାରେ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମାଂସ କିମ୍ବା ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଦୋକାନ ଖୋଲନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରେଳବାଇର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 74,000 ଯାତ୍ରୀ କୋଚ୍ ଏବଂ 15,000 ଲୋକୋମୋଟିଭ ଇଞ୍ଜିନରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଚ୍ରେ 4ଟି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକୋମୋଟିଭରେ 6ଟି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯିବାର ଯୋଜନା ଅଛି। ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଚ୍ରେ 2ଟି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯିବ। ଏହି ହାଇଟେକ୍ କ୍ୟାମେରା ଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ଆଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ରେକର୍ଡ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଟ୍ ଫୁଟେଜ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ଦ ହେଲା ହୀରକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର 6 ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟକୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ଏନେଇ ରବିବାର ବନ୍ଦ ହେଲା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଏକକାଳୀନ 6ଟି ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍।
ସକାଳ 8ଟାରେ ପ୍ରଥମେ 2ଟି ଓ ପରେ ସକାଳ 11ଟାରେ ଆଉ 4ଟି ଗେଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 6ଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟ 8ଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଅତିରିକ୍ତ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ଦିନ 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳପତନ 606 ଫୁଟ ରହିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ହାରାହାରି 1,54,126 ଘନଫୁଟ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ସମାନ ପରିମାଣର ଅତିରିକ୍ତ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋହନଙ୍କ ନୂଆ କ୍ୟାବିନେଟ 21 ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ 21 ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦଳିବ। ମୋହନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୋହନଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ଖବର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ କିଏ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଆଉ କିଏ ନେତା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବାଦ୍ ପଡିବେ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚର୍ଚ୍ଚା ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏଥର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ ବେଳେ ଏକାଧିକ ସମୀକରଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖାଯାଇପାରେ। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏଥର ମୋହନ କ୍ୟାବିନେଟରେ ପ୍ରତି ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ନେତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲର୍ଡସ ଟେଷ୍ଟ ଇଂଲଣ୍ଡ 192 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍, ଭାରତ ଆଗରେ 193 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଲର୍ଡସ ଟେଷ୍ଟ ଏକ ରୋଚକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 192 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ ଭାରତ ଆଗରେ 193 ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଓ ଭାରତ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ 1.5 ଦିନ ରହିଛି। ଏଣୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 387 ରନ୍ କରିଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର 192 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜୋ ରୁଟ୍ 40 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ 33 ରନ୍, ହେରି ବ୍ରୁକ୍ 23 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର 4ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା ଓ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡି ଓ ଆକାଶଦୀପ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 387 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ 100 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଋଷଭ ପନ୍ତ ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ପୁଳାପୁଳା ମିଆଁମାର ଓ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ। ବିହାରରେ ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡକୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରେ। ଏନେଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ତାରିଖ ବାବଦରେ ଘୋଷଣା ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ଘର ଘର ବୁଲି ସର୍ଭେ ସମୟରେ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ନେପାଳ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ମିଆଁମାର ଭଳି ଦେଶରୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିବା ଏବଂ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନିଜର ନାମ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି। ସୂତ୍ରଗୁଡିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ନାମଗୁଡିକର ଏବେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 1, 2025 ପରେ ଯାଞ୍ଚ ନ ହେବା ନାମଗୁଡିକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଚୂଡାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଚୂଡାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନ ପରେ କମିଶନ ଏହି ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସାର୍ବଜନୀନ କରିପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 14 ଜୁଲାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଟି20 ସିରିଜ ଆରମ୍ଭ। ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ 3ଟି ଦିଗ୍ଗଜ ଟିମ୍। ଜିମ୍ବାୱେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏକ ଟି20 ଟ୍ରାଇ ସିରିଜରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜିଠାରୁ 26 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାରାରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ଲବ ହାରରେ ଖେଳାଯିବ। ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ସୋମବାର 14 ଜୁଲାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। 16 ଜୁଲାଇ ବୁଧବାର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। କିବି ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର କରିବେ।